नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु प्रत्येक ओडिया सधवा नारी माने सुदशा व्रत को पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी जनवरी 2025 रे पड़ीथिला। पुणी थरे जून 5 तारिख रे पवित्र सुदशा व्रत पड़िबा पई जाउछि। दर्शक बंधु जेतेबेले शुक्ल पक्ष रे गुरुवार पड़ी थाए एवं दशमी तिथिटी पड़ी थाए सेही दिनटी को प्रत्येक सधवा नारी माने सुदशा व्रत भाव में पालन करिथांती। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई माँ लक्ष्मी पूजार्चना करिथांती। ठीक सेही परी सुदशा व्रत मध्य माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे। सेथिपई सधवा नारी माने माँ लक्ष्मी आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पई सुदशा व्रत को पालन करिथांती। एवं दर्शक बंधु यही सुदशा व्रतटी को अनेक नारी माने घरे पालन करुथिबा बेले अनेक नारी माने लक्ष्मी मंदिर रे जाई पालन करिथांती। जेउ माने मंदिर रे माँ लक्ष्मी पूजा करिथांती से माने घरे मध्य माँ लक्ष्मी आस्थान करी तांकर पूजार्चना करिथांती। दर्शक बंधु कण आपण माने जानिछंती 10 संख्याटी माँ लक्ष्मी बहुत पसंद होइथाए। सेथिपई माँ लक्ष्मी पूजारे 10 संख्यार सबु जिनिस रखा जाइथाए। जेमिति कि 10टी फूल 10टी फल एवं 10टी पुरदिया मंडा। व्रतरे 10टी गंठी 10टी बेलपत्र 10टी हलदी गुला 10टी गुआ एमिति जिनिस सबु रखा जाई माँ लक्ष्मी पूजा करा जाए। दर्शक बंधु सुदशा व्रतरे आपण माने माँ लक्ष्मी पीतल मूर्ति को पूजा करि परिबे किंबा आपण माने लक्ष्मी नारायण मूर्ति को रखी मध्य पूजा करि परिबे। जदि आपण माने माँ लक्ष्मी पूजा करुछंती तेबे माँ लक्ष्मी निकटरे गुआ को निश्चित भाव में पूजा करिबे। जेउ मानक घरे 10टी गुआ पूजा करिबार नियम रहिछि सेमाने माँ लक्ष्मी निकटरे 10टी गुआ को ही पूजा करिबे। एवं जेउ मानक घरे 10टी गुआ पूजा करिबार नियम नाही सेमाने 2टी मात्र पूजा करिले माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे संतुष्ट होइथांती। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी मूर्ति को तले रखा जाई पूजा करा जाए नहीं। आपण माने चाहिए खटुल उपरे माँ लक्ष्मी मूर्ति को रखी पूजा करि परिबे। एवं आपण माने जो पीढ़ा को व्यवहार करिवे जेपरि सेही पीढ़ारे कंटार व्यवहार होई नथिबा। दर्शक बंधु सुदशा व्रत हेउ किंबा माणबसा हेउ माँ लक्ष्मी धला हलदिया एवं नाली रंगर फूल बहुत पसंद होइथाए। दर्शक बंधु जेहेतु माँ लक्ष्मी निकटरे 10टी फूल लगाइबार विधि रहिछि सेथिपई आपण माने धला रंगर हलदिया रंगर एवं नाली रंगर फूल को आनी 10 प्रकार फूल को माँ लक्ष्मी निकटरे अर्पण करि परिबे। या पर आपण माने 10टी दुब 10टी बेलपत्र 10टी बरकोली पत्र जेहेतु जून 5 तारिख रे सुदशा व्रत पड़ुछि तेबे आपण माने एही सब सामग्री को ता पूर्व दिन ही प्रस्तुत करी निज घरे रखी दियंतु। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती सुदशा व्रत दिन माँ लक्ष्मी निकटरे 3 थर भोग लागिथाए। सकाळ भोग मध्याह्न भोग एवं संध्या भोग। जेमिति कि आपण माने भोगरे जो जिनिस सब प्रस्तुत करिवे ता पूर्व दिन ही आपण माने सेही सब जिनिस को निज घरे आनी रखी परिबे। अर्थात बुधवार दिन समस्त सामग्री को एकाठी करी जदि आपण माने रखी दियंती तेबे गुरुवार दिन आपण माने रीतिनीति सहित माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराई परिबे तांकर पूजार्चना करी। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी निकटरे 10 पाखुड़ार पद्म फूलर चिता पकाइले माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे प्रसन्न होइथांती। एवं जेउ मानक जीवन रे धनजनित समस्या लागी रहुछि सेमानक जीवन रे धनजनित समस्या दूर हेबा सहित तांक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जाइथाए। दर्शक बंधु माणबसारे समस्ते पूर्वरु चिता पकाई देइथांती जहाँकि ताहा बासी होई जाइथाए। सेथिपई सुदशा व्रतरे आपण माने सज चिता पकाइबा द्वारा लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे वर्षा होइथाए। जदि आपण माने पारिबे तेबे सुदशा व्रत दिन राति 3टारू उठी जाई आपणक घर चारिपटरे भल भावरे चिता पकाई देबे। तेबे आपण माने सुदशा व्रत दिन राति 3टारू उठी जाआंतु एवं निजर स्नान आदि कार्य सारी निज ठाकुर घरे चिता को पकाई दियंतु। एवं चिताटी को पकाई सारिबा परे आपण माने निजर पूजा कार्य को आरंभ करिवे।
ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ପିଢ଼ା ପୂଜା ବାସନ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଧୋଇକରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଟିକିଲି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧଳା ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ଧଳା ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ନାଲିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବିଧବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଧଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଘରର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏବଂ ପିତା ଜିନିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ସେହି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସଂଯମରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗାଳି ନ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କଟୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଅପମାନ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘର ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାର ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜର ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ବସା ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ବି ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଫା କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ବେଲଣା କାଠି ବେଲଣା ପେଡ଼ି ଏପରିକି ରୋଷେଇର କୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉଧାର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିକରି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଆକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବେ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ମନେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। ମୋ ଦୋଷକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମୋର ପୂଜାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ବି ମୋର ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ମୋର ଭୁଲଟିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିରେ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ବି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବରଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କେତେ ଭକ୍ତି ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି କିମ୍ବା ଗୁହାରି ଅଛି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ଏକ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।